فتاوی شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے، لو رعف فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا۔ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حنفیہ کی فقہ کی معتبر اور مستند ترین کتاب یہ فتاوی شامیہ ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص ہمارے یہاں مفتی تصور ہی نہیں ہوتا جب تک وہ شامیہ کا مطالعہ نہ کرے، اور فتویٰ دینے میں سب سے بنیادی کتاب یہ ہے۔ تو دیکھو فقہ حنفی کی اتنی بنیادی اور معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے، کہ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی اور اس کے پاس اور کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ کوئی عامل کہے کہ سورۃ الفاتحہ تم پیشاب یا خون کے ساتھ اپنی پیشانی یا ناک پر لکھو، اس کے علاوہ اور علاج ان کے پاس نہیں تھا، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب پوری بات یہ لکھی ہے، عبارت یہ ہے، لو عنفا، اگر کسی کو نکسیر آ گئی، فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا، اور اس شخص نے اپنی پیشانی یا اپنے ناک پر سورۃ الفاتحہ خون یا پیشاب کے ساتھ لکھی تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان علم فیہ شفاء لا باس بہ، اگر پورا یقین ہو کہ یہ لکھنے سے مجھے شفا مل جائے گی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کب کے چلے گا؟ ابھی سبق شروع ہے، 3-4 دن سے میرا سبق شروع ہے۔ جی 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 اچھا جی، بس وہ ایک مسئلہ، وہ دعا جو کرتے ہیں نا فرض نماز کے بعد، ہاں وہ مولانا سے میں نے پتہ کیا تھا ادھر اپنے ہیں تقی صاحب سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ثابت نہیں ہے، ویسے اجتماعی کر سکتے ہو دعا۔ 2 چیزیں ہیں، جی جی جی، ایک یہ کہ دعا فرض نمازوں کے بعد اس کا ثبوت ہے، دوسرا دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی ثابت، تیسرا یہ کہ اجتماعی بیک وقت شروع کریں بیک وقت ختم کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے سعودی والے بھی نہیں کرتے، تبلیغی جماعت والے نہیں کرتے، مفتی رشید احمد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دعا کا ثبوت ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی فرض نمازوں کے بعد ثبوت ہے، اجتماعی طور پر بیک وقت شروع کرنا اس کو لازم سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ لازم نہیں ہے، یعنی کہ جی نہیں، اجتماعی طور پر بیک وقت کبھی کبھار اگر کر لے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھے۔ تو اگر امام نے سلام پھیرا آپ اٹھ کر کے چلے جائیں، آپ کے لیے گنجائش ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو موسم وہ آخری یہ پوچھنا تھا کہ وہ پیشاب اپنا نکسیر پھوٹ پڑے تو اس میں پیشاب سے سورہ فاتحہ، اس کا کیا موسم تھا؟ جی کیا چیز؟ نکسیر پھوٹ پڑے نا، یہ نکسیر وہ بالکل ایک مرجو قول ہے، فقہا نے لکھا ہے حرام ہے، بالکل اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ ہمارے جن مولویوں نے بے احتیاطی میں اس کی بات کی اور اس پر فتویٰ دیا، اللہ کی پناہ، میرا رب جو ہے نا اپنے کلام کی توہین کر کے کسی کی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتا، اس طرح نہیں ہوتا، یعنی کہ اس لیے وہ حرام ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا تقی صاحب کی کتابوں میں وہ آ گیا، بے احتیاطی سے لکھنے والوں کی وجہ سے آ گیا۔ مولانا تقی صاحب بڑے آدمی ہیں، وہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جی 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 بالکل صحیح بات ہے۔ تو میں سب آپ کی یعنی کہ پاس پھر آنا اثر کے بعد آنا آؤں، یعنی کہ جامع صدیقیہ میں کل؟ جی اثر کے بعد مغرب تک، پھر چونکہ باقی ہماری مصروفیت رہتی ہے اور اسباق ابھی تقریباً 1000 سے زائد علماء ہیں، ان کو کورس کراتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بھی کتاب دیکھنا پڑتا ہے راتوں کو، پورے دن پڑھائی ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو میں سب آپ تو مولانا طارق میر صاحب سے، کیونکہ وہ ماشاء اللہ آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں نا جی۔ نہیں وہ بڑے آدمی ہیں، ہمارے کل بھی بھائی تھے، آج بھی ہے اور رہے گا بھی۔ اور میری یہ ہے کہ کمزوری آپ سمجھے کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، باقی جو مسئلہ تھا وہ میں نے مسئلہ بتا دیا جو میں نے سمجھا اللہ کے ہاں، وہ اللہ نے اس سے دین کا بہت کام لیا ہے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ مولانا تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے جو اس کو فصاحت و بلاغت جو درد دیا ہے، اس کی زبان سے ہزاروں لاکھوں لوگ نمازی بن گئے، اس کی صلاحیتوں کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا۔ سورج کو 2 انگلیوں کے نیچے کوئی چھپا نہیں
छुपा नहीं सकता। जी वो आपको याद फरमाते हैं मोदी तालमी साहब ना, तो ना मेरा सलाम कह देना, हमारे अजीज है, मेरी जी उनकी बस दोस्ती 5-10 साल की नहीं है, 30-35 साल हमारी दोस्ती को होगी। जी बेशक। तो आप कभी यानी आज का वो फैसलाबाद हैं, यानी कि ना वो अपने घर ही हैं। सलाम कह देना, सलाम अर्ज कर देना मेरे, मैं जी बिल्कुल कुर्बान जाऊं, बड़े आदमी हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, आमीन तंदुरुस्ती दें। आमीन। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, बड़ी मेहरबानी। जी 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 जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जनाब अल्लामा खालिद मुस्तफ़ाई साहब बात कर रहे हैं, खैरियत से हैं? बस एक गुजारिश करनी थी, वो ये थी कि अकीदा हाज़िर और नाज़र है आपका, तो इस पर कोई दलील है कुरान की आयत से या सही हदीस से? आप कौन? मैं जी मादुल इस्लाम अर्ज कर रहा हूँ जेलम शहर से। जी तो कोई दलील है आपके पास, आपके जो अकीदा है हाज़िर और नाज़र पर, कुरान की आयत से या हदीस सहीह से? कुरान मजीद की आयत करीमा तो है ना, जी जी इन्ना अरसलना का शाहिद। जी, शाहिद से मुराद अगर सहाबा ने इसकी तफसीर की है उसकी आप बता दें, हमें रेफरेंस दे दें प्लीज़। नहीं, आपने मुझसे मसला पूछा है या मसला बताना है? जी मैं ये अर्ज करूँ कि ये जो शाहिद मुबशर है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बयान कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सहाबा की। मेरा जो मैं पूछ रहा हूँ, आप हाँ जी जी मुनाज़रा करना चाहते हैं या मुझे मसला बताना चाहते हैं? जी मैं आपसे आज ये करना चाह रहा हूँ कि ये मुनाजरा नहीं करना चाह रहा, आपको ये बस समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान ना करें प्लीज़, क्योंकि कीदा कुरान हदीस से। जी 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 कहा है कि मुझे आप समझाएं। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप साकिब मुस्तफ़ाई साहब के आप आपका इल्म इतना उबारी क्यों मार रहा है कि आप दूसरों के ऊपर अपना अकीदा मुसल्लत क्यों कर रहे हैं? जी जी मुसल्लिद इसलिए कह रहा हूँ कि आप कुरान हदीस में है नहीं है ना जी आपके असल में। मैं कर रहा हूँ, आपको जो लगता है जिसके ऊपर आप हैं, जी जी आप जी जी ठीक है, हमें कुरान पे है सर नहीं ना, आप आपके नहीं ना इल्म होना चाहिए ना सर, आपके पास इल्म। जी जी आप दूसरों के ऊपर अपना अकीदा मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नहीं ना, आपका अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ है ना मेरे भाई, ये मैं कहना चाह रहा हूँ ना। पूछा है, मैंने आपसे पूछा नहीं पूछा है नहीं है, मगर आप गलत चाह रहे हैं ना सर, हमारा काम बनता है। क्यों अपना आप इतना इल्म उबाले मार रहे हैं सर नहीं ना, हमारा इल्म हवाले नहीं मारा, आपको समझ नहीं आ रही, आप साकिब मुस्तफ़ाई साहब के शागिर्द है ना। आप कौन सा इमाम गज़ाली के पोते हैं जिन इल्म के साथ पढ़ रहे हैं, आपके नहीं बर्दाश्त हो रहा आपसे? सर जी ये कीदा कौन से सहाबा का कीदा है, कौन सा इमाम मुहद्दिसीन का कीदा है मेरे भाई? आप उस वक्त आपने बताना है, आपको अभी तक इतना ही नहीं पता चला। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप दलील दे दें। आपने कहा शाहिद मुबशर और नज़ीर। मैं कोई दलील भी आपको नहीं देना चाहता। क्यों? इसलिए कि मैं मुनाज़रा कभी नहीं करता। सर नहीं ना, मुनाज़रा नहीं हो रहा, ये तो आपके कीदे की बात हो रही है ना, अजीब बात कर रहे हैं सर आप। प्यारे भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ ना बात करना चाहता हूँ, ना मुनाज़रा करना चाहता हूँ, ना आपको कोई दलील देना चाहता हूँ। जी तो आपके हेश बेश में लिखा हुआ है चिश्ती रसूल अल्लाह वाक़या अल्लाह माफ़ करे कुफरी है, उसको भी आप निकालें ना फिर। सर जी दिमाग आपका ठीक है, जो आपके बाबू ने जो किए काम डाला है उसके बारे में कह रहा हूँ ना मैं। आपको क्या हो गया? आपका दिमाग ठीक है? सर जी दिमाग क्या ठीक है, हम तो कुरान सही हदीस से बात कर रहे हैं आपसे। क्या मसला क्या है आपको मैंने कहा है कि मुझे आप बताएं या ये या वो कुछ। आप जो मुबल्लिग हैं, मुबल्लिग नहीं हैं आप? भाई मैं मुबल्लिग हूँ या मुअल्लिम हूँ या मैं तालिब इल्म हूँ, कुछ भी हूँ। जी मैंने आपसे बात ही नहीं की, तो आप क्यों सर चढ़ा हुआ है? सर जी सर चढ़ा हुआ है, आप लोगों को गलत गाइड ना करें, आप अपने बयान में कहानियाँ करा रहे होते हैं साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब भी, जो कुरान हदीस में ही नहीं है सर। क्यों आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं? आप ये गुजारिश है आपसे यार, निकलो इन चीज़ों से। आप किस चले जाए, आप उनको जाके पढ़ाएं। जी जी आप उनको जाके समझाएं। मैं तो क्या कैसे समझाऊं? आप पहले आपसे मुलाकात करेंगे तो उनको समझाएंगे ना, वो तो मुलाकात भी नहीं करते, कैसे समझेंगे?
والے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. آپ کو بھی اللہ ہدایت دے. کوشش کیجیے گا کال کرنے کی. جی جی آپ دوبارہ نا کال کیجیے گا, مہربانی آپ کی. تو سر آپ بتائیں نا عقیدے سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ فون بند. دیٹس اٹ.